हेलो फ्रेंड्स, आज आम सर्वनाम पद पढ़ा एवं तार श्रेणी विभाग विषय पढ़ा। तो फ्रेंड्स चलते आम स्टार्ट करवा कौटू सर्वनाम क्या कही था से तार श्रेणी विभाग गुड़ाक कौन कौन से गुड़ाक देखा। तो फ्रेंड्स एथे देखु कौन अच्छी प्रसन्न भल पाठ पढ़े, प्रसन्न पाठ पढ़ा सहित भल खेले, तेणु प्रसन्नर साथी माने प्रसन्न को आदर करती, प्रसन्न ठारे मध्य आहरी अनेक भल गुण अच्छी। तो फ्रेंड्स ऊपर अनुच्छेद में चारोटी वाक्य प्रसन्न संबंध में किसी कहुई, मात्र प्रसन्न शब्दटी बारंबार प्रयोग द्वारा पुनरुक्ति और श्रुति कटु दोष होउछि। एही दोष को परिहार कर वाक्य गुड़ी को निम्न प्रकार लिखा जाई पारे। तो फ्रेंड्स कौन आम देखिले ना, कौन प्रसन्न भल पाठ पढ़े, प्रसन्न पाठ पढ़ा सहित भल खेले, तेणु प्रसन्नर साथी माने प्रसन्न को आदर करती, प्रसन्न ठारे मध्य आहरी अनेक भल गुण अच्छी। तो फ्रेंड्स जो आम ऊपर कौन देखिले अनुच्छेद पढ़ले से कौन अच्छी बारंबार प्रसन्न जो अच्छी ताहार व्यवहार करा जायछि। प्रसन्न 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 प्रसन्न, तो बारंबार प्रसन्न व्यवहार करा जायछि। तो यही अनुच्छेद जो वाक्य गुड़ाक बारंबार प्रसन्न नाम व्यवहार करा जायछि, यह कौन करुच्चे आमर पुनरुक्ति, यह द्वारा आम पुनरुक्ति और कटु श्रुति कटु दोष होउछि। कौन हो श्रुति कटु दोष, एगुड़ी को आम शुणा भल लगुनि, थोड़ा टिके अखाड़ुआ लगुच। तो फ्रेंड्स आम ये वाक्य गुड़ाक यही अनुच्छेद को किपर लिखिपर देखा दले कौन अच्छी प्रसन्न भल पाठ पढ़े, कौन करे प्रसन्न भल पाठ पढ़े, से पाठ पढ़ा सहित भल खेले, तेणु तार साथी माने ताकू आदर करती, ताठारे मध्य आहरी अनेक भल गुण अच्छी। तो फ्रेंड्स एठारे अच्छी कौन यह अनुच्छेद में प्रसन्न शब्द थरे मात्र व्यवहार होइछि, प्रसन्न जो शब्द अच्छी थरे मात्र व्यवहार होइछि ओ बा व्यवहृत होइछि, ओ अन्य चारोटी प्रसन्न स्थान जो से तार ताकू तार ताठारे पद बसी अच्छी। तो फ्रेंड्स आम ऊपर अनुच्छेद गुड़ाक देखिले आ तलरे दिया अनुच्छेद भी देखिले। तो एठारे कौन अच्छी सेठारे थिला आगुरी कौन प्रसन्न प्रसन्न बारंबार व्यवहार करा जाउतिला, किंतु एठारे कौन अच्छी केवल प्रथम वाक्य प्रसन्न व्यवहार करा जायछि एवं तार जगह तार रिप्लेसमेंट रे कौन करा जायछि, प्रसन्न रिप्लेसमेंट रे कौन करा जायछि, से बसाई, तार बसाई, ताकू बसाई, एगुड़ाक बसाई, ताठारे बसाई, ए पद गुड़ाक व्यवहार करा जायछि। तो फ्रेंड्स आम कौन एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताकू सर्वनाम कहा जाए। तो फ्रेंड्स एति आपण माने लिखिने यही गुड़ाक आपण माने लिखिने निजर खाता मानक। तो कौन अच्छी एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताकू सर्वनाम कहा जाए। एक पद परिवर्ते गोटे पदर परिवर्तन जो पद गुड़ाक व्यवहार करा जाए ताकू सर्वनाम कहती। सर्वनाम क्या कहती? एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताकू सर्वनाम कहती। कारण जो पद गुड़ाक बारंबार व्यवहार होता प्रसन्न प्रसन्न ता प्रतिबदल कौन है से तार ताकू ताठारे पद गुड़ाक बसिला। तो कौन एक पद परिवर्ते जो पद बसे ताकू सर्वनाम कहुए। तो से होउछि सर्वनाम, तार होउछि सर्वनाम, ताकू ताठारे गुटे 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 होउछि कौन सर्वनाम पद अटे। सर्वनाम पद बा सर्वनाम पद वाक्यर पुनरुक्ति और श्रुति कटु दोष दूर करें। सर्वनाम पद कौन करें आम सर्वनाम कहीं व्यवहार करवा, यह पुनरुक्ति करता वाक्यर पुनरुक्ति करता और श्रुति कटु दोष दूर करता। जो आम शुणिबार जो अखाड़ुआ लगुच ताकू दूर करता, शुणिबार जो टे आमर भल लगुनि ताकू कौन करता दूर करता एवं श्रुति मधुरता और सौंदर्य वृद्धि करता। आम लेखिला बेले कि पढ़िला बेले गाइला बेले शुणिला बेले कौन करता एटा बहुत मीठा लगी था, मधुरता लगी था और सौंदर्य वृद्धि करता है। आम जिते लिखी था यह सौंदर्य वृद्धि करता है। सर्वनाम पदर व्यवहार तो आम देखा सर्वनाम जो पद अच्छी बा जो आम सर्वनाम पद अच्छी इंग्राजी जहाँ आम प्रोनाउन कहूँ, तो से पदर क्यों क्यों जगार बसे बा एठारे आम देखा कौन प्रोनाउन कहबी कहीं ना प्रोनाउन सर्वनाम अन्य नाम इंग्राजी आम प्रोनाउन कहवा, किंतु एठारे आम ओडिया जेहेतु पढ़ुचु तो यही हिसाब से आम पढ़ा। तो कौन साधारणतः विशेष पद बदल क्या पद बदल विशेष पद बदल सर्वनाम पद बसे। जो विशेष पद गुड़ाक रही है वाक्य जो विशेष पद गुड़ाक रही है तार प्रतिबदल कौन व्यवहार होता है ये सर्वनाम व्यवहार होता है। आम जानिले सर्वनाम पद क्योंटा जो एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताकू सर्वनाम पद कहती। तो कौन विशेष पद
ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ ପଦ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସେ। ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଣ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିଶେଷଣ ପଦ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ ଏବଂ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏଠାରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷଣ ବେଳେ ବିଶେଷଣ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବା ବିଶେଷଣ ପଦ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ ଏବଂ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ବା ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ବସିଥାଏ, କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିଶେଷ ପଦ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ। ତ କେମିତି ବସିଥାଏ ବିଶେଷ ପଦ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ଦେଖିନେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ। କିପରି ବସିଥାଏ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଲୁ ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଲୁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଗଡ୍ କହିଥାଉ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ ଆମ କ'ଣ ସେ ଦୟାଲୁ ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ। ତ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଲୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ବଦଳରେ ସେ ବସା ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସର୍ବନାମ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ବସିଛି ସେଇଟା ବସିଛି। କେମିତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଲୁ ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଲୁ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଏବଂ ସେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କିଏ ସେର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର। ତ କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ଆମେ ନ ଲେଖିକି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି କଟୁ ଠାରୁ ଦୂର କଲେ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲିଣି ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଯେଉଁ ପଦଟା ଅଛି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଗୋଟିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଠିକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ କ'ଣ ବସିଥାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଆଗରୁ କାହିଁକିନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ବସିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ ଏବଂ ବାକ୍ୟର୍ଥ ବା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ। ତ କିପରି ବସିଥାଏ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷଣର ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସର୍ବନାମ ପଦ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପିତା ଚତୁର ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ସେପରି କିପରି ଚତୁର ସେପରିର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କିପରି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ସେପରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଚତୁର ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା। ପିତା ଚତୁର ନିଜ ପିତା ହେଉଛି ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। କିପରି ନୁହେଁ ଚତୁର ନୁହେଁ। ପିତା କ'ଣ ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ସେପରିର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଚତୁର। ତ ଚତୁରର ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଛି ଚତୁର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଚତୁର ଯେ କ'ଣ ଆମେ ଯେବେ ଆମେ କ'ଣ ଆଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ ତାପରେ ସର୍ବନାମ ପଢ଼ୁଛେ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଶେଷଣ କ'ଣ। ତ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଜାଣିଯିବେ। ତ କ'ଣ ପିତା ଚତୁର ଯେଉଁ ପିତା କ'ଣ ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। କ'ଣ ଚତୁର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେପରି ପଦ ଲାଗିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଛି ବିଭୀଷଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ମାତ୍ର ରାବଣ ତାହା ନଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ମାତ୍ର ରାବଣ ତାହା ନଥିଲେ। ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଛି ଧାର୍ମିକ। ତ
धार्मिक गोटे हूँ चतुर धार्मिक ये गोटे गोटे विशेषण पद तो कौन विभीषण धार्मिक थे विभीषण कौन थे धार्मिक थे कि मात्र रावण ताहा नथिले तो ताहा हूँ जगह कौन सर्वनाम पद ताहा गोटे हो कौन सर्वनाम पद आम जानिले धार्मिक जो विशेषण परिवर्तन सर्वनाम पद ताहा लगी अच्छी एठे देखो आप कही सेपरी और ताहा यथाक्रमे विशेषण पद चतुर और धार्मिक विशेषण पद बदल व्यवहृत व्यवहार देखो ये आम देखा कौन वाक्य परिवर्तित जो वाक्य गुड़ाक रही है तार परिवर्तन किपर भाव में आमर कौन सर्वनाम पद व्यवहार होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिज्ञ थे आज लोके यह स्वीकार करती जो कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिज्ञ थे कौन थे राजनीतिज्ञ थे किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू आज लोके यह स्वीकार करती यार अर्थ कौन कौन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिज्ञ थे यार अर्थ हो पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिज्ञ थे तो एठारे कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिज्ञ थे प्रति बदल यार वाक्यर परिवर्तन जो अच्छी यही प्रति बदल कौन लगी आमर सर्वनाम पद लगी हूँ एक सर्वनाम पद एठारे पंडित डायरेक्ट थे जो डायरेक्ट देती यार देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जड़े प्रवीण राजनीतिक थे यहाँ गुड़ाक हम यही वाक्यर परिवर्ते यह सर्वनाम पदटी व्यवहार होती आप प्रथम कही सारी मैंने देखिपारे तमें देखा वाक्यर्थ परिवर्तित जो वाक्य गुटे अच्छे तार अर्थ परिवर्तन किपर भाव में सर्वनाम पद व्यवहृत होता है। कवि जयदेव जगन्नाथ परम भक्त यह क्या अजना नहीं कवि जयदेव जगन्नाथ परम भक्त किए कवि जयदेव जगन्नाथ परम भक्त यह क्या अजना नहीं क्या अजना नहीं जे कवि कौन जयदेव जगन्नाथ परम भक्त यह क्या यार अर्थ यहाँ को बुझाऊ अच्छी यह सर्वनाम पद कवि जयदेव जगन्नाथ परम भक्त यही वाक्यर्थ परिवर्ते व्यवहार होती जो कवि जयदेव जगन्नाथ परम भक्त प्रतिबदल व्यवहार होती तो यह हूँ एक सर्वनाम पद। तो फ्रेंड्स आम पढ़िले कौन सर्वनाम पद क्या कहूँ क्या कहती ता विषय पढ़िले एवं जाना सर्वनाम पदर श्रेणी विभाग विषय जो सर्वनाम पद रही तार श्रेणी विभाग विषय पढ़ा। सर्वनाम पद मुख्यतः 7 भाग में विभक्त बा 7 प्रकार 7 श्रेणी आम जो गुड़ कहीपर सर्वनाम पद केते श्रेणी 7 श्रेणी विभक्त केते श्रेणी विभक्त 7 श्रेणी विभक्त 7 भाग में विभक्त आम कहीपर 7 भाग में विभक्त। तो प्रथम आम कौन गोटे गोटे देखा तो सेगुड़ाक कौन कौन और किपर भाव तार व्यवहार होता है। तो फ्रेंड्स प्रथम देखा कौन पुरुषवाचक व व्यक्तिवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक व व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या कही था आम प्रथम देखा आ तार उदाहरण गुड़ाक ना से विषय आम भल भाव में जाना जपरिक आम परीक्षा बा एग्जाम आसिले सब क्वेश्चन गुड़ाक आम करके आसवा। तो फ्रेंड्स देखो पुरुषवाचक व व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन पुरुषवाचक व व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन मु आम्भे आम्भे माने तू तुम्भे तुम्भे माने से माने आपण और आपण माने सर्वनाम पद गुड़िक विभिन्न पुरुषर व्यक्ति मान बदल व्यवहारता व्यवहृत होती जो रहा कौन मु आमे आम माने तू तुम्भे तुम्भे माने से माने आपण और आपण माने सर्वनाम पद गुड़िक विभिन्न पुरुषर व्यक्ति मान बदल व्यवहृत है जो प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष एपरी भाव में पुरुषर व्यक्ति मान बदल से व्यक्ति मान बदल एगुड़ाक व्यवहार होता तेणु एगुड़ी को पुरुषवाचक बा व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहुए क्या पुरुषवाचक बा व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहुए मु आमे आमे माने तू तुम्हें तुम्हें माने से माने आपण और आपण माने सर्वनाम पद गुड़िक विभिन्न पुरुष व्यक्ति मान बदल व्यवहार होते तेणु एगुड़ी को कौन कहुए पुरुषवाचक और व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहुए यह 3 भाग में विभक्त आम जानिले प्रथम कौन पुरुषवाचक व व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या कहुए तापर जाना आम कौन पुरुषवाचक व व्यक्तिवाचक सर्वनाम को केते भाग में विभक्त कराई केते भाग में विभक्त कराई 3 भाग में विभक्त कराई केते भाग में विभक्त कराई 3 भाग में विभक्त कराई से गुड़ा कौन कौन जाना उदाहरण स्वरूप जपरी प्रथम पुरुष आम जानिले पुरुष हिसाब से आम कौन होता तार
ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ ତାହା ବଦଳି ଥାଏ। ତ କ'ଣ ଏ ପୁରୁଷ ବା ଏହି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ତିନି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରତବାସୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଯେପରିକି ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କର। ଯେପରିକି ମୁଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମେ, ଆପଣ, ଏପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆମେମାନେ ଭାରତବାସୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛୁ ଆମେମାନେ ଭାରତବାସୀ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କ'ଣ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ତୁମେମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କର। ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ତୁମେମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କର। ତୁମେମାନେ, ତୁ କହିଲେ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ତୁମେମାନେ କହିଲେ ଅନେକ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ, ଆଉ ଆପଣ ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ସେ ମୋର ଭାଇ, ସେ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ। ତୁମେ ମୋର ଭାଇ ନୁହଁ, କି ମୁଁ ମୋର ଭାଇ, କି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ। ଆମେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ? ଆମେ ଜଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିବାର। ଯେପରିକି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଜଣକୁ ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି, କି ସେ ମୋର ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି। ଯେପରିକି କାରଣ ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, କି ମୋ ଭାଇଟା ଯାଉଛି ଆଗରେ, ତ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ? ସେ ମୋର ଭାଇ, ସେ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ କହୁଛି କାହାକୁ? ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କହିବା। କ'ଣ? ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଥିବ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ମୁଁ କହୁଛି, କି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହୁଛି? କ'ଣ କହୁଛି? ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳା ଅକ୍ଷର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ, ଆମେମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି। କ'ଣ? ମୁଁ, ଆମେମାନେ, ତୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମେ, ଆପଣ, ସେ, ସେମାନେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ଜାଣିଲେ ଆମେ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କହିଦେବା, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ଏବଂ ତାହାକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? 2 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ ବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ତ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା ଏବଂ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ କ'ଣ? ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲି। ତ କ'ଣ? ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆମର ଦେଶର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆମର ସର୍ବନାମ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ। କ'ଣ ଦେଶ ଦେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଥିବ? ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଦେଇଥିବ? ଏଠାରେ ବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଏପରି ରେଖାଙ୍କିତ କରିଦେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିବ, ଆର୍ କହିଥିବ ଏ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ପଦ ଅଛି ଏ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ, ତ କହିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କିଏ? କ'ଣ? ତୁମେ କିଏ? କିଏ କହେ ଉତ୍କଳ ଦରିଦ୍ର? କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତୁମର ଘର? ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନେ କେଉଁଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥାଉ ତୁମର ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଆପଣ କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି? ଏପରି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଯେଗୁଡ଼ାକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଥିବ, ତ ଯେପରିକି କେଉଁଠି, କାହିଁକି, କିଏ, କେଉଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କ'ଣ? ସର୍ବନାମ
ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କହିବା। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ କ'ଣ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ପଦ କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଥିବ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଥିବ ଏବଂ ସର୍ବନାମ ପଦ ଯଦି ତାହାକୁ କ'ଣ କରୁଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବ ତ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କହିବା। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବ ବାକ୍ୟରେ କାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବ ସର୍ବନାମ ପଦ ତ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କହିବା। କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ସେ ସେହି ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯଦି କୌଣସି ପଦରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବା ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଅଛି ବାକ୍ୟରେ? ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି? ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଯେ ସେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦ ବା ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। କେଉଁ ବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ? ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଯାହା ଅନ୍ୟର ହିତକାର ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଯାହା ଅନ୍ୟର ହିତକାର ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝାହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ନିର୍ଭର ହେଉଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛି ବା ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ପରସ୍ପର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯେଉଁ ଯାହା ତାହା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ସେପରି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଯଦି କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି କାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ତ ତାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ପଦ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେପରିକି ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଉଭୟ ଭଲ ପାଠନ୍ତି। ଏଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି କାହା ବିଷୟରେ? ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି କିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ। ଓକେ କାରଣ ଉଭୟ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସଂସାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି କ'ଣ? ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ଅଛି ତାହାକୁ ବା କ'ଣ କହିବା? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ ଆପେ ଆପଣା ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନିଜ ନିଜେ ଆପେ ଆପଣା ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣ କଲା କର୍ମମାନ ଆଗ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଯେଉଁ ଆପଣ ହେଲା
किए तुमे चिन्हिछ कि आपणକୁ आपे निजर दुष्कृति पाई निजे प्रायश्चित करवा दरकार। ए प्रकार कौन अच्छे ए प्रकार पद को आम ए प्रकार सर्वनाम पद को आम आत्मवाचक सर्वनाम पद कहीपर। तो आम कौन अच्छे सप्तम अच्छी कौन लास्ट वन इज कौन अच्छे समुच्चयी सर्वनाम बा समुच्चय बोधक सर्वनाम। समुच्चयी सर्वनाम बा समुच्चय बोधक सर्वनाम। समुच्चयी सर्वनाम बा समुच्चय बोधक सर्वनाम। जो सर्वनाम पद विशेष पद परिवर्ते कौन विशेष पद परिवर्ते व्यवहृत होता सहित दुईटी वाक्य को संयोग करता समुच्चयी सर्वनाम कहुए। यदि कौन से सर्वनाम पद विशेष पद परिवर्ते वाक्य व्यवहृत होगा सहित विशेष पद परिवर्ते व्यवहृत होगा सहित दुईटी वाक्य को संयोग करता है कौन करता है दुईटी वाक्य को कौन करता संयोग करता है दुईटी वाक्य को संयोग करता है समुच्चय सर्वनाम कहुए। जपर कौन आज गोपबंधु आउ नहांती आज केही नहांती आम गोपबंधु नहांती जे बन्या समय घर घर बुली लोकों दुख बुझुथिले। तो जे होउछि एठारे गोटे कौन एठारे हो आमर समुच्चय बा समुच्चयी सर्वनाम बा समुच्चय बोधक सर्वनाम पद। एठारे आहुरी मध्य कौन देछि उदाहरण देछि बहुत लोक जही मिसी मिली अवश्य उपजयी कली मो जीवन पछे नर्गे पड़ी था जगत उद्धार हो तुही मोर नेत्रर संखाली भवितव्य जहाँ अवश्य घटिब भवितव्य ताहा अवश्य घटिब किए करिपारिबन ए प्रकार वाक्य को कौन कही ए प्रकार सर्वनाम पद को आम कौन कही था समुच्चयी कौन बा समुच्चय बोधक बा समुच्चयी सर्वनाम पद आम कही था।